The canyon. 3 a.m. with whatever we could fit in the car, and my mother and her hospital bed. The winds were ferocious. If you could open. नमस्कार दर्शक बंधु अब्बा असेंबली द्वारा प्रस्तुत आपण मानकर प्रिय कार्यक्रम आपण एकानुहंतीर आउ गोटे नुआ अध्याय को आपण मानक स्वागत जनाए। प्रिय दर्शक बंधु आज अध्याय आम गोटे ए प्रकार विशेष विषय को देखा जीवा जहाँकि आम मानकर जीवन मध्य अनेक स्मृति रही जहाँकि आम के भूली पारुना अनेक घटना देखिए आम गति करूँ जहाँकि आम स्मृति के लिखि पार अनेक प्रकार अग्निकांड आम देखीचु जिते आम देखू गाँ मानक जिते अग्निकांड घटे कि प्रकार भाव जिते अग्निर धास उपरक उठी थाए बहुत दूर लोक मैंने आसती से निया को लिभाई अक्लांत परिश्रम करा जाए आख पाखरे जी सब जो स्थान जल रही बंध गाड़िया पोखरी कूओ सबु पारु पर्यंत चेष्टा करी से स्थान पानी ढला जाए केवल सेतिक नुहे से मध्य दमकल को फल करा जाए से माने केतेबेले आसीबे निया को लिभेबे आ लोक माने चाहि बसी थांती दमकल अपेक्षा थांती किछि लोक तो देखु थांती अग्निर दृश्य आउ जो माने प्रकृत रे निया को लिभाई चाहती निया को आयत करने को चाहती से माने यथा संभव परिश्रम करुथांती आ ई प्रकार दृश्य आपण माने निश्चित भाव में देखिथिबे आपण मानकर ग्राम रे किंबा भिन्न भिन्न सहरांचल रे मध्य एई जो दृश्य एक भयानक दृश्य पारु पर्यंत परिश्रम करा जाय थाए निया को लिभाई पाए निया को आयत करिया पाए चेष्टा करुथांती किछि अंश सेथिरु उद्धार करिया पाए हूँ तो कौन सी मूल्यवान विषय से स्थान रही जाइथिबो काढ़िया केते जण चली जाती भीतर कहीं कहीं तो से बहुत क्षतिग्रस्त हुंती ए प्रकार अनेक विरल दृश्य आम देखीचु किंतु परिशेष जितेबाला दमकल आसे निया को लिभाई से प्रयास करती आओ किछि समय पर किछि घंटार संघर्ष पर निया को काबू करा जाय थाए एई प्रकार अग्निकांड आमने केबे मध्य देखि ना हूँ मु केबे देखि नहीं शुणी नहीं जे गोटिए अग्निकांड घटिबार दीर्घ घंटा पर दीर्घ दिन बीती जाउची किंतु से अग्नि लिबु नहीं एई जो कथा मन मध्य अनेक प्रश्न सृष्टि करुछि। अमेरिका रे जो अग्निकांड घटिगला आज पर्यंत सरकार ताकू लिभेबा पाए विभिन्न प्रकार रणकौशल प्रयोग करा जाउची विभिन्न प्रकार ज्ञान प्रयोग करा जाउची तथापि मध्य निया लिबु नहीं एई अग्निकांड कोन एक भिन्न धरण रटे एते बड़ शक्तिशाली देश एते बड़ उच्च कोटिर समस्त प्रकार ज्ञान कौशल सेमानक पाखरे अछि तथापि निया को आयत करि परनाथि आमने तो ग्राम मानकरे देखिचु तळे चली चली दौड़ी भितर पशि निया लिभाइबा कथा किंतु एठी तो देखा जाउची आकाश मार्गरु निया लिभा जाउची अनेक प्रकार जान गुडी को व्यवहार करा जाउची उपरु अग्नि लिभाइबा पई जल संचयन करा जाउची विभिन्न प्रकार विभिन्न रंगर विभिन्न किस्मर गैस प्रयोग करा जाउची जो द्वारा कि निया को लिभा जाई परिबो ए प्रकार एक विरल दृश्य देखिबा को मिलुची जहा कि पृथ्वी इतिहास रे बोधे हुए मु जानिबार तो केबे मु देखिनी कि केबे जानिनी कि ए प्रकार घटिबो बोली मधे केही मधे केबे भाबी नथिले तबे एई जो अग्नि संजोग हेची अग्निकांड घटुची तार प्रकृत रहस्य कोन ही पारे आज अध्याय आम देखा जीवा प्रिय दर्शक बंधु ये अग्निर दुईटी रूप गोटे अग्निर विनाशकारी रूप जहाँकि सर्वनाश कर दे थाए सब विषय को छारखार कर दे थाए मनुष्य को सर्वहंता कर दे थाए तेरे आउ गोटे रूप भी देखा जे अग्निर आउ गोटे भल रूप भी अच्छी गोटे उत्तम रूप भी अच्छी
ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଏହା ପଛରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହାତ ରହିଛି ଏଥିରେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା କୌଣସି ବିଷୟ ଘଟେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଆମେ କିଛି ବିଷୟ ଟିକେ ଶିଖିବା, ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଅଗ୍ନିର କେତୋଟି ରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଅଗ୍ନିର କଣ ସବୁ ରୂପ ରହିଛି? ଆମେ ଦୁଇଟି ରୂପ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଭଲ ରୂପ ବି ଦେଖିବା ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ବିନାଶକାରୀ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନିର କି ପ୍ରକାର ରୂପ ସବୁ ରହିଛି, ରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ଆକାର କଥା ମୁଁ କହୁନି, ରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ଗୁଣ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯଦି ଏଇ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିବାର ରହିଛି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଗ୍ନି ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟେ। ଆମେ ଭାବୁ ଅଗ୍ନିର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯାହାକି ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ, ବିନାଶକାରୀ, ସର୍ବନାଶକାରୀ, ତା ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିଏ ବି ଆସିବ ତାକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯିଏ ଅଗ୍ନିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅଗ୍ନିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସଦାପ୍ରଭୁ। ସେ ଅଗ୍ନି ଠାରୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଗ୍ନିର ଶକ୍ତି କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଯିଏକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ବୃହତ୍ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ। ତେବେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଗ୍ନି କିଛି ବି ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ନୁହେଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେ ଅଗ୍ନିକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମୂଷାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ରହିଅଛି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲିଲା। ଆଉ ସେଇ କଣ୍ଟେକ୍ସଟକୁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁନି, କେବଳ ଅଗ୍ନି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରତି ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ରୂପ ରହିଛି ଯାହାକି କ୍ଷତିଜନକ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସେ ଅଗ୍ନିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବିନାଶକାରୀ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅନେକଙ୍କର ଉପକାର ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଆସିଥାଏ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅଗ୍ନିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଆମମାନଙ୍କର ରୋଷେଇଶାଳାରେ। ଯଦି ଆମେ ଅଗ୍ନିକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରୁ ତେବେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆହାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଗ୍ନିକୁ ତାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରୂପ। ଗୋଟିଏ ତ ଭଲ ରୂପ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଗଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ଉପକାରରେ ଆସୁଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପଢେଇ ନେଉଛନ୍ତି ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ସେଇ ଘଟଣା କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସୁଖ ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ଅଗ୍ନି ସ୍ତମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପଥ କଢେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇ ନଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିନଥିଲା, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଥ ଦେଖେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଅଗ୍ନି ଗୋଟିଏ ଉପକାର ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ମୁଁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଯୋଉ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଆମେରିକାରେ ଘଟିଛି, ଆଉ ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ କେବଳ ନେଗେଟିଭ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ନେଗେଟିଭ ଅର୍ଥ ତାହାର କେବଳ ନକାରାତ୍ମକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ, ହୁଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ହୁଏତ ସେଦିନ ମୂଷାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଲେ ହେଇପାରେ। ଆଜି ଆମେରିକାବାସୀଙ୍କୁ, ସାରା ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଇପାରେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଆମଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହେଇଥାଏ, ଆମେମାନେ ସେଇ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଥାଉ ଆଉ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଆମେରିକାର ଅଗ୍ନି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଥା ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଅନେକ ବିଷୟ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଆମେରିକା ବାସୀମାନେ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅନୁତାପ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, କ୍ରନ୍ଦନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲ ସକାଶେ ବା ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସକାଶେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିଅଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଏ ଅଗ୍ନିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ଆଡ଼କୁ ଫେରାଇବା
ଏହା ଏ ପ୍ରକାର ବିନାଶକାରୀ ନ ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ହେଇଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ଅଗ୍ନିର ଯୋଉ ରୂପ ରହିଛି ତାହା ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। କିଛି କାଂଶରେ ତ ସର୍ବନାଶ ଘଟେଇଛି। ଆମେରିକାରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ଘଟେଇଛି, ଅନେକ ଗୃହ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବାସହରା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଛି। କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଛି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ, ମାନସିକ ଭାବରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ କେବେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଆମେ ପଢୁ ମାଥି ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଡୁବକ ଜନ କହୁଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ହାତରେ କୁଲା ଅଛି, ସେ କଣ କରିବେ ନା କୁଲାରେ ସେ ପାଛୁଡିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କୁଲାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭଲ ଭଲ ବିଷୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଆଉ ଯେତିକି ଅଗାଡି ସବୁ ରହିଲା ତାହାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡିଦେବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶେଷ ବିଚାର ଦିନରେ କଣ କରିବେ, ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରିବେ, ଭଲରୁ ମନ୍ଦକୁ ସେ ପୃଥକ କରିବେ, ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଲଗା କରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶେଷ ବିଚାର କରିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ଅଧାର୍ମିକ, ଯୋଉମାନେ ପାପୀ, ସେଇ ସମୟରେ ଗଣିତ ହେବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପକେଇ ଦିଆଯିବ। ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଦଶା ହଉଛି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ। ଲେଖାଯାଏ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅନିର୍ବାପିତ ଅଗ୍ନି। ଏଇ ଯୋଉ ଅଗ୍ନିରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଦୁଇଟି କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହେଲା ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା, ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରାଇବା ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବା ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ନିମନ୍ତେ ବା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଗୋଟିଏ ଏ ପ୍ରକାର ଛବି, ଯେହେତୁ ଶେଷ ବିଚାରରେ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟିବ ଯେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉମାନେ ସେ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଯିବେ ବା ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନି ରହିଛି ଆଉ ସଦାସର୍ବଦା ଜଳୁଥିବ, ନିରନ୍ତର ଜଳୁଥିବ, ଆଉ ସେଇ ଅଗ୍ନି କେହି ମଧ୍ୟ ଲିଭେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେରିକାର ଅଗ୍ନି କେହି ମଧ୍ୟ ଲିଭେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅଗ୍ନିକୁ ଲିଭା ଯାଇ ପାରୁନାହିଁ, ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ବିଚାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆଉ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବି ନଥିବ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସେଇ ଅନିର୍ବାପିତ ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ିବ ଶେଷ ବିଚାରରେ, ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଦୋଷୀ ହଉ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହଉ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା, ଚିରକାଳ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବାସ କରେ। ଯଦି ଆମେ ଦୋଷୀ ହଉ, ଆମଙ୍କର ଜୀବନରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାଉ, ଆମେ ଅନୁତାପ କରିନାଉ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନାଉ, ତାହେଲେ ଆମଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସେ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଟେ। ସେଥିରୁ ଆମକୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଅଗ୍ନି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନି, ତାହା ନିରନ୍ତର ଜଳୁଥିବ, ତାକୁ କେହି ଲିଭେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନି ଆଗକୁ ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତାହା ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦଉଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଅନିର୍ବାପିତ ଅଗ୍ନି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି, ପାପରୁ ଫେରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କୁପଥରୁ ଫେରୁନାହାନ୍ତି, ମନ୍ଦତାରେ ଲିପ୍ତ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଯାହାକୁ କେହି ଲିଭେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଆସିଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଆସିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର। ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ପ୍ରତି ଘଟେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଘଟେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣି ଶୁଣି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଏ ଯେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇ ପାରୁନି, ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରୁନି। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବନି। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଶକ୍ତିହୀନ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ, ମନୁଷ୍ୟର ଧନ, ମନୁଷ୍ୟର ଶକ୍ତି, କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ନିମିଷରେ ନିପାତ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁ, ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁ, ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉ। ମୂଷା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ବୁଦା ନିକଟକୁ ଗଲେ, ସେ ଅଗ୍ନି ନିକଟକୁ ଗଲେ, ସେ ଜାଣିପାରିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ।
ହୁଏତ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କେଉଁଥି ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଯୋଜନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପଥ କଢ଼େଇ ନେବା। ମୂଳ ବିଷୟ ଯାହାକି ଏଇ ଅଗ୍ନି, ଏହା ତ ଗୋଟିଏ ଉପକାରର ବିଷୟ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଆମମାନଙ୍କର ସତର୍କ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ, ତାହାର ଅର୍ଥ ତାହା ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଯୋଉ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବ, ସେଇ ନର୍କ, ଅନନ୍ତ ନର୍କ, ସେଇ ନର୍କରୁ, ସେଇ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନିରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନା ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ କୌଶଳ, ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ କିଛି କାମ ଦେବ ନାହିଁ। କି ମନୁଷ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ବି ନଥିବ। ଆଜି ତ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ସୁଯୋଗ ବି ନଥିବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଆପଣମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆମେମାନେ ଏଇ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ, ଅନୁତାପ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରୁ। ଯଦି ନ କରୁ, ସେଇ ଅନିର୍ବାପିତ ଅଗ୍ନି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, ଯାହାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ କେବେ ଲିଭେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଠିକଣାରେ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ନମ୍ବରରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ତୁମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୋତେ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର ସେଇ ଅନିର୍ବାପିତ ଅଗ୍ନିରୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଲ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେରିକାରେ ଯୋଉ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ସେଥିରୁ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଅଗ୍ନିର ଦୁଇଟି ରୂପ। ଗୋଟିଏ ରୂପ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପ୍ରତି ଫେରିବୁ, ଆମମାନଙ୍କର କୁପଥରୁ ଫେରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯୋଉ ଅଗ୍ନି କେବେ ମଧ୍ୟ ଲିଭିବ ନାହିଁ, ତାହାର ଗୋଟେ ଝଲକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଅଗ୍ନିରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ତାହା କେବଳ ଆମେରିକାବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ସାରା ଜଗତ ନିମନ୍ତେ, ସମସ୍ତ ପାପୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ଏଇ ପାପରୁ ରକ୍ଷା କର। ତୁମେ ମୋତେ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କର। ମୋତେ ଧାର୍ମିକ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଜଗତକୁ ଆସିଲ, ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ଦେଇ, ଆପଣର ଜୀବନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମହାପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଛ। ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି, ମନୁତାପ କରି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସମସ୍ତ ଗୌରବ ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍।